محافظة. طيب والناس دول عندهم فرق بره في كام محافظة؟ وفي عندهم فرق بره مصر في كام محافظة؟ واحنا بنتكلم في اجتماعات تانية معمولة في نفس الوقت. ده بقى النقلة اللي حصلت مع الشركة اللي بدأت تفكر بشكل مختلف انه التجارة الإلكترونية. في الكورونا ثبت جدا التجارة الإلكترونية ما فيش أقوى منها بصراحة. يعني مفيش حاجة تخاطر التجارة الإلكترونية في القوة وقت الكورونا، هي دي بس اللي عدت وهي دي اللي كملت. كده فهمنا. طيب الباقي كله بقى مجرد معلومات، انت اللي يهمك طريقة التفكير. يعني ان الشركة بدأت من 9 سنين، وفي 9 سنين دول كان عندها محلات ولقيت ان التجارة الإلكترونية أقوى، وان كان منتج واحد بقى 4 منتجات، وان في شباب كتير قوي عملوا من وراها فلوس كتير، وان شغاله دلوقتي في كل المحافظات، وان فيها ناس كتير عملوا ملايين. بس الناس دول عشان يعملوا الكلام ده فكروا بالست فكر ده. اول فكر ان يوم الاجازه مش شرط الاجازه. ثاني فكر العمل الجماعي وده هنشوفه دلوقتي مع بعض. ثالث فكر انه التجاره الالكترونيه دايما اقوى، دايما حط في وقت التجاره الالكترونيه النهارده اقوى. تجاربنا كلها بقت بتقول انه كل حاجه بقت اونلاين. العربيه انا بدفع تجديد الرخصه بتاعتها بالفيزا اجباري، والقاعه يعني القاعات دلوقتي بقينا بنحجزها بالفيزا اجباري، خصوصا قاعات الحكومه. بقى في حاجات كتير دلوقتي بنطلبها من على النت خلاص بقى يعني في سلع دلوقتي ما بقيناش بنفكر الاول ننزل نتفرج عليها. مثال العربيات، اي حد دلوقتي بيجي في مخه عربيه الاول بيفكر ينزل معرض عربيات ولا الاول يخش على النت؟ خش على النت. يعني اصلا بقى في سلع بالنسبه لنا معرفتها المبدئيه اونلاين. انا هبدا اسمع عن الحاجه اونلاين، خلاص بقى ده الطبيعي. يعني بقى العادي سلوكنا ان انا ابص الاول على الحاجه اونلاين. تعالوا نبص الاول على الفكر بتاع الاب الغني والاب الفقير عشان نعرف يفكر ازاي. هو شغال بس مش هنشغله كله. صوت اللاب نفسه مقفول، هتلاقيه تحت. ايوه. Save money and budget wherever you can. Clearly, you're working the known system for financial success, but something is very wrong. The rules are not working. The system is broken down. You're barely making ends meet, let alone getting ahead. And retirement? Forget it. You're living day by day. You want to build financial security and wealth, but it's just not happening. So where exactly has playing by the rules gotten you? If you can change. الراجل ده يا جماعه عمل كتب غيرت حياه ناس كتير قوي، وانا قريت له كتب واتعلمت منه كتير. النهارده الحبه اللي هيتكلم فيهم في دقايق دول ممكن يغيروا فكرك التجاري تماما قدام. عشان كده الفيديو ده مش بس فرق معايا في تفكيري، فرق معايا داخلي. الفيديو ده فلوس. Change your outlook, change some of your values, and change your rules, you'll find there's a whole other set of rules out there that are more conducive for people who want to be rich. Financial expert, educator, successful investor, and best-selling author Robert Kiyosaki is about to give you the information you need to implement a realistic, achievable plan of building and growing wealth. Kiyosaki is the New York Times best-selling author of, among other books, Rich Dad, Poor Dad. To date, the series has sold 20 million plus copies worldwide. Today, Kiyosaki shares his revolutionary wisdom with you, just as his rich dad shared it with him. It's information that can take you from working for money to your money working for you. Information that can set you free. The story of Rich Dad, Poor Dad is really a story of two different fathers with two different sets of values and completely different sets of advice. So I don't mean to insult anybody or, to damage your values, but really that was the difference. For example, my poor dad always said, go to school, get good grades, get a high-paying job, work hard, live below your means, save money, get out of debt, have a good retirement plan. And that was my poor dad's values. My rich dad said, you probably won't get rich doing that way because very few people get rich following that plan. But you thought saving money made you money. If you take a look at this 40-year run on the dollar is designed economically to lose money every single year. So why would you save something that loses money every year? And what this means for somebody on retirement plans is that after you retire, the value of your dollar goes down and your cost of living keeps going up. To my rich dad, that was bad advice and made no sense.
again, with different values. This goes against everything you've heard. A very important diagram my rich dad showed me when I was a little boy was a diagram known as a cash flow quadrant. And the quadrant is made up of the 4 different people who make up the world of business. So my rich dad said, in the world of business, there's E's, and E's stand for employees. An employee, he said, you can always tell who they are by their core values. And what the employee, whether the president or the janitor of the company, will always say the same words. The words are, I'm looking for a safe, secure job with benefits. That's what makes them an employee, because their core values are security. The other one of the 4 is the S, or the small business owner or the self-employed. And again, their core values will cause them to use the same words, which are, if you want it done right, do it by yourself. S means they're also solo. They're generally one-person act, or they operate by themselves. On the right side of the quadrant are the B's. And what Rich Dad said the B stood for was big business, or like Bill Gates. Forbes defines big business as 500 employees or more. And their words are different. They say, I'm looking for a good system, a good network, and the smartest people I know to help run my business. So they're unlike the S. They don't want to run the company by themselves. They want smart people to run their companies for them. And then the 4th of the quadrant is the I. تعالوا نبص مع بعض ده. طبعا هو لسه هيشرح في الفيديو اللي هو هيشرحه دلوقتي انا هشرحه. بس المبدا ده هو المبدا التجاري السبب الرئيسي في ان في بعض الناس بيتعبوا طول العمر وما يعملوش فلوس. ليه؟ لان في 4 انواع. الاي هو الموظف. حد يشتغل موظف؟ انا اشتغلت موظف، انا اشتغلت صيدلي موظف. اشتغلت موظف وكنت موظف شاطر بروح في الميعاد وبمشي في الميعاد وموظف كويس. الاس هو صاحب المشروع الفردي. يعني ايه مشروع فردي؟ يعني مصنع انا اللي بصنع وانا اللي بوصل وانا اللي بجيب. ورشه انا اللي صيدليه انا بس اللي واقف فيها. ايا كانت الحاجه طالما انت بطولك فيها. يعني خلي بالكم الاس ده اللي هو سمول بزنس مش مرتبط بالمشاريع اللي راس مالها قليل. يعني مثلا لو دكتور سنان صرف على عيادته 2 مليون جنيه ديكورات واجهزه بس هو بس اللي واقف فيها. ده في الاخر مشروع كبير ولا صغير؟ سنجل. اس صغير مش كبير. راس ماله شكله كبير لكن كعدد تشغيل هو واحد. لكن لو في غيره 3 4 دكاتره بيدوروا العياده كده بقى بي. يبقى المشروع بي ولا اس مش براس ماله. بي ولا اس واحد شغال فيه. طب البي هو البيج بزنس يعني مشروع في عدد كبير شغالين غيري. في وجودي وعدم وجودي المشروع شغال. حجم شغلهم بيجيب لي فلوس اكتر. اللي بعده الاي. الاي اللي هو الانفستور يعني واحد مش مشغل بشر هو مشغل فلوس. يعني عنده مثلا محلات، المحلات دي من ناحيه بتغلى ومن ناحيه ثانيه بيأجرها لغيره فبياخد فلوس بسبب المحل ما بيعينش يعني ما عندوش موظف هو مركز معاه راح الشغل ولا ما راحش الشغل. ممكن هو ما يروحش المحل طول الشهر بس هياخد ايجار برضه. عنده شقه مأجرها هو مش هيروح الشقه طول الشهر بس هو هياخد الايجار برضه. ده الاي. روبرت كيوساكي فكر من قنبله انه الاي والاس للاسف شغالين عند البي والاي. تلاقي يعني صاحب المحل اللي واقف فيه طوله ليل نهار شغال دخله احسن من الموظف بس في الاخر تاجر الجمله الكبير هو اللي اخذ الفلوس الاكتر. طيب ليه ده بياخد فلوس اكتر من ده وده؟ لان ده عنده ناس كتير وده عنده فلوس كتير. الترتيب السليم اللي قاله روبرت كيوساكي اللي يخليك تعمل فلوس كويسه انك في الاول تبدا ايه عادي مش عيب ابدا موظف. بعد كده تنقل الاس تبدا مشروع صغير. بعد كده تنقل من الاس للبي المشروع يكبر معاك ويبقى عندك فروع كتير وناس كتير شغاله. بعد كده الفلوس اللي كسبتها من البي تعمل بيها ايه؟ انفستمنت او استثمار. فتعمل كده. دي الدوره الطبيعيه اللي كله عايز يعملها. طب مشكلتها في ايه؟ هقول لك ان معظم المشاريع لو بداتها صغير ما تعرفش تنقلها لكبير. ودي معاناه كل اصحاب المشاريع. انا جربت ده. انا فتحت كذا مشروع على السكيل الصغير اللي هو السكيل اللي انا اقف بنفسي انا اللي اوصل الحاجه انا اللي اخلص الحاجه كلها. اول ما تبقى عايز تكبره شويه هتيجي تجيب موظفين هتعوز تدفع تضيع المكسب. هتاخد مكانين 3 هتدفع فلوس ثانيه هتطير المكسب وممكن تاخد راس مال فوق راس مالك. فعشان كده النقله من الاس للبي في اي بزنس في الدنيا كلفك اعمل صيدليه كلفها 2 مليون جنيه. لو عايزهم يبقوا صيدليتين المفروض تدفع كام؟ 4. يعني ما عرفتش تخلي الصيدليه من 2 مليون لصيدليتين ببلاش. لازم تعمل مصاريف لازم تصرف مصاريف. النقله من الاس للبي غاليه في كل انواع البيزنس الا البيزنس بتاعنا. ليه بقى؟ انا هشرحكم فيجر كلها بس على الرسمه دي. انا فيجر ببدا ان انا ببدا مع الشركه ببقى وكيل للشركه.
بشتري من الشركه منتجات، وبسبب هذه المنتجات الشركه بتحولني لوكيل. يعني ايه؟ يعني اخد اسم الشركه واتكلم بيه، اخد اكونت رسمي على موقع الشركه اتكلم منه، اقدر ابيع باسم الشركه، اقدر اقبض فلوس على بيعي وبيع فريقي. الشركه بتديني تدريبات كامله، الشركه بتعمل لي سيستم بيعي يخدم عليا. يعني مثلا يبقى في توصيل منتجات للناس اللي تبعي، خدمه عملاء للناس اللي تبعي، مبرمج بيرد على الناس اللي تبعي. فالشركه تعمل لي قائد يشرف عليا شخصيا، وابقى انا وهو بنتكلم كل يوم يدربني. فالشركه عملت لي مشروع متكامل اللي هو اسمه بالانجلش انتجريتد بروجكت، مشروع متكامل مدمج في باقه اشتريتها من الشركه. في ناس كل ما عرضها على الشركه دي شركه عشان تدخلها تدفع 22,000 جنيه وتاخد باقه. الباقه دي بقى انا كسبت منها مرتين. مره خدت بيها منتجات، دفعت 22,000 خدت منتجات، ومره ثانيه دي الاهم خدت بيها مشروع متكامل. يعني مشروع وراس ماله بالوقت بتاعه بالتدريبات بتاعته بالسيستم التجاري اللي يخدم عليه. على فكره مش سهل اصلا حتى لو معاك راس المال انك تعمل موقع جواه عمله الكترونيه خالص. سهل تعمل موقع، بس ان هو يتداول فلوس صعبه. مش سهل خالص انك تعمل موقع بيقرا شغل فريقك. يعني لو فريقك اشتغل قد ايه تقبض قد ايه، الحاجات دي معقده جدا. فان انت تعملها كلها دي بتاخد مجهود كبير وشغل كتير وكده. فالشركه بتعمل لك ده كله. فالشركه تبقى انشأت لك بالباقه اللي اشتريتها الاس اللي هو مشروع صغير. طب انا ليه سميته صغير مع ان انا عملت منه فلوس كتير؟ وانت اول يوم ليك في الشركه كم واحد شغال معاك غيرك في فريقك؟ مفيش. انت بطولك يبقى هو اس ولا مين اول يوم؟ اس. ولكن على عكس كل المشاريع اللي بره، اي مشروع بره لو شغلته كويس هتحتاج تصرف له فلوس عشان يكبر، صح؟ المحل عشان يبقى محلين هصرف فلوس، المصنع عشان يبقى مصنعين هصرف فلوس، عشان المصنع فيه مكنه لو هخليه 10 مكانات هصرف فلوس. لكن هنا انا من اس دي مش هصرف فلوس، هصرف مجهود بس. هتقول لي ازاي؟ هقول لك اول ما بتبدا في البيزنس بتبدا تعرض البيزنس على المعارف والاصدقاء والعيله والصحاب. انا عملت كده. انا لما جيت سمعت المشروع كنت شايف فرصه عمري، مع الرغم ما كانش معايا فلوس ادخله، ما كنتش فاهمه قوي، نقط كتير في البيزنس ما كانتش بالنسبه لي مثاليه، ما حدش شجعني عليه في الاول، ومع ذلك انا كان كل تفكيري ايه؟ فرصه. هذا البيزنس بالنسبه لي فرصه. شفت فرصه عشان ما فيش مشروع تاني في الدنيا ب 22,000 جنيه. عمركم سمعتوا بمشروع 22,000 جنيه راس مال؟ عارفين ان كلنا لما بدانا البيزنس ما كانش مشكلتنا في المنتج. انا اصلا كنت معتبر المنتج ده هديه الشركه مديره، لانه لو هفكر كمشروع، في مشروع في الكون ممكن ابدا ب 22,000؟ استحاله. واسمع دي، ده مشروع قصص النجاح ليه جاهزه. يعني مش ببدا ولسه انا هونش قصه نجاح، ده انا ببدا وفلان عمل مليون، فلان عمل 2 مليون، فلان عربيته اهي، وفلان شركته اهي. فانا ببدا وبستخدم النجاح الموجود جاهز خلاص. ده انا ببدا على بستخدم الموجود. فانا بالنسبه لي كنت متاكد ان لو لفيت الدنيا والعمر كله مش هلاقي مشروع ب 22,000. فاعتبرت ان 22,000 نصيب المشروع، واعتبرت ان المنتج هديه. ده مش معناه ان مش هتاخد منتج بفلوس، تاخد منتج، لكن انا اعتبرت كده. طب انا خدت كام مشروع؟ بعد ما عملت كده اول ناس توجهت لهم بصراحه كانوا ماما، اخواتي، مراتي. اول وكالات بدات معايا كانوا ماما واخواتي ومراتي. ليه؟ انا بصيت لبكره، قلت بكره لما هعمل فلوس جامده من البيزنس ده اهم ناس عندي هم مين؟ الناس دول يبداوا معايا دلوقتي عشان بعدين ابقى اعمل لهم فلوس معايا. وبالفعل دول بداوا معايا. بعد كده بدات اشرح لاصحابي، وبدات بالتدريج احول الاس لبي، بس بالراحه. ازاي؟ انا بتصل، ازيك يا فلان؟ تمام؟ بتفكر تفتح بيزنس؟ يقول لي اجيب يسمع الشرح. ده اللي انا كنت بعمله كل يوم. قال لي يا فلان تفكر تفتح بيزنس؟ يقول لي اجيب يسمع الشرح. ما كانش في مخي ان كل اصحابي يبقوا بتوع بيزنس. ما كانش في مخي ان كل اصحابي هيحبوا يبقوا اصحاب مشاريع خالص. انا كان كل اللي في مخي يبدا معاه بس اول 8 10 20 من كل اللي اعرفهم. كل واحد فينا موبايل عليه كام واحد دلوقتي؟ 100 200 مثلا، اي رقم. لو من 200 دول انت جبتهم شرحت لهم انا، مش بقول انت اللي شرح لهم، انا اللي شرحت لهم، وانا شرحت ال 200 بالفعل. في رايك بالتشاؤم يبدا منهم كام؟ اسوء رقم، اقل رقم 1%. لو افترضنا ان اقل رقم 1%، يعني 200 دول هيبدا منهم 2. الاثنين دول معناها ان بدات رحله تحويل الاس لبي. ليه؟ لان الاثنين دول بعد ما بداوا اشتروا الباقه، هم اشتروها كاستهلاك بس، يعني اشتروا الباقه عشان يلبس شويه هدوم، ولا اشتراها عشان يشتغل؟ هو اصلا بالنسبه له الاهم كان المنتج ولا البيزنس؟ البيزنس. فلما اخذ البيزنس اللي هو بالنسبه له الاهم مش هيسكت، هيروح يشتغل. فبدل ما كنت انا اس بتوعي بقى في معايا 2 غيري شغالين، فتحولت البي بس بالتدريج. لما الاثنين يروحوا يشتغلوا وهكذا.
هتقول لي طب فين القيمه التجاريه اللي اضيفت للمجتمع كده؟ اقول لك ده في قيم تجاريه حصلت. ازاي؟ اول حاجه حصلت تجاره، لان كل واحد فيهم لما اشترى باقه حتى لو اشتراها عشان البيزنس بس الباقه دي كانت منتجات صح؟ فتم بيع المنتج، يبقى كده الشركه في الاخر باعت منتجها. طيب تاني قيمه تجاريه في الموضوع غير ان تم بيع المنتج، ان شغلت ناس، يعني حاربت بطاله، شغلت ناس. القيمه التجاريه بقى بالنسبه لي ايه؟ بعد شويه مش هبقى بكسب من شغلي لوحدي، هبقى بكسب من شغل فريق العمل. عشان كده في ناس بتستغرب قوي فكره بيع البقاء، يقول لك بيع البقاء دي انا مش يعني ما يهمنيش ابيع بقاء، انا عايز ابيع منتج وخلاص، عشان هو متخيل ان البقاء بتتباع بس عشان اخد عموله. لا يا جماعه، البقاء بتتباع عشان انا بالتدريج انا والشخص نتحول من اس ل بي. لما يبقى معايا فريق دلوقتي 10 شغالين غيري، فال10 دول شغلهم كتير، انا هكسب اكتر لان هم شغالين وهم كمان شغالين مصلحتهم الشخصيه. يعني هم ينفع يكسبوا من الشركه وانا ينفع اكسب من الشركه. يبقى انا كده التجاره اللي حصلت ان تم بيع المنتج بس بطريقه ابداعيه، طريقه البيع بالميزه، ان تم بيع المنتج بس بالميزه الجامده اللي ورا المنتج ان هو بيدي فرصه مشروع مش وظيفه. فانا كده بالاس بالتدريج اتحول لدي، ودي تعتبر ارخص طريقه حصلت في التاريخ لتحويل اي سمول بزنس لبيج بزنس. طيب لو بتحول لدي بقى، انا مش بس بتحول لدي كعدد ناس، يعني مش عدد ناس، لا. هل فينا حد عارف دلوقتي حالا ان هو اشطر رجل اعمال في الدنيا؟ خالص ولا انا. وقت ما ابدا البيزنس انا حتى مش عارف اشرحه، الشركه والقائد بيساعدوني في ده. يعني حتى تحويل من اس لبي انا مش بعمل مجهود الشخصي، لا. انت هتدعي الناس احنا بنشرح لهم مش انت اصلا. طب بدا منهم ناس بمساعدك في تدريبهم، يعني خليك تدربهم واقعد اقول لك ايه الصح وايه الغلط في التدريب. بخليك انت وناسك تتعلموا في اجتماع كامل بحيث ان انت وهم تكبروا. يبقى حتى النقله دي مش هتحصل بالمجهود الشخصي فقط، ده المنظومه بتقف في ظهرك وهي بتعلمك تشرح ازاي، وهي بتشرح مكانك لو الموضوع انت مش عارف تشرح خالص، وهي بتدرب معاك الناس الجدد. فكده المنظومه ساعدتني، فبدل ما تحول لاس دي ببلاش بس انا اتحولت ببلاش وبمساعده اخرين في الخبره. عشان كده ده بقى القيمه اللي بجد اللي بتحصل في البيزنس بتاعنا، وده القيمه اللي انا بعتبر ان هي الكبيره في البيزنس بتاعنا. الباقي كله معلومات. انت لو فهمت القيمه دي هتبقى ماسك في البقاء بايدك واسنانك. لو انت فهمت القيمه بتاعت ان انا هتحول من سمول بزنس لبيج بزنس ببلاش وبخبره غيري وبالتدريج، انت هتبقى نفسك تبيع بقاء للعالم كله. ليه؟ لان انا كده بديله فرصه، بديله مشروع مفيش زيه رخيص جدا، مشروع هيديله خبره جامده جدا، بديله كمان فرصه نمو في وسط فريق عمل وتدريبات. انا في الاول ما كانش معايا فلوس للبيزنس بس قررت ان انا ادبر له فلوس. ليه؟ عشان كنت شايف الفرصه. ايه مشروع تاني في الدنيا ممكن يجيب لي الارباح دي كلها وانا بادئ من الصفر؟ مفيش. تاني حاجه خلتني حسيت بفرصه ان انا هشتغل من خلال فريق عمل بعدين. فيما بعد هيبقى عندي فريق عمل يشتغل معايا وشغلهم يكسبهم ويكسبني. عشان كده بدات، وكان كل شغلي كل يوم قالوا يا فلان تحب تفتح مشروع، ويجي القائد يشرح له. انت في البدايه بيعمل معاك كده، بتكلم الناس تدعيهم نشرح لهم احنا، بعد شويه تتعلم فتشرح لوحدك. كده تم التجاره، تم بيع المنتج، وفريقك بدا يكبر. طب العمولات اللي توصل للكلام ده كام؟ هقول له العموله مثلا دلوقتي لو بدا معايا بس 8 اولين 8 باقات في الاول، لو انا بادئ الباقه ال 22000 اللي هي باقه البي بي وبدا معايا 8 زي فيها، انا هاخد 36000 جنيه. يبقى اصلا عمولتي على بيعي كتير مش قليل. عشان كده قلت لكم مش فارق معايا ان النسبه تكون اكتر من 1% او مش مشكلتي النسبه كام. ليه؟ لان ال 200 دول هيخلصوا قد ايه وقت؟ لو انا موبايلي مثلا عايز اخلصه، هخلص 200 قد ايه وقت؟ ممكن اسبوعين، ممكن 3 اسابيع بالكتير. قالوا يا فلان في مشروع، يا اما هو مهتم يا اما هو، ومش شغلتنا نغير اهتمامه. يعني لو حد كلمته في التليفون قلت له تحب تفتح مشروع، قال لك ما احبش، هتعمل ايه؟ باي باي واللي بعده. انت ما عندكش في مخك اي تفكير انك تقنعه بالمشاريع، انت بس بتشرح له الفكره، وبعد ما تشرح له الفكره خلاص هو عايز او مش عايز دي بتاعته، مش هتعرف تغير تفكيره. فانت قالوا يا فلان فكر تفتح بزنس، قال لك يبقى هنقعد مع بعض بس. طب جه سمع الشرح ممكن يبدا ممكن لا. الناس نفسهم اللي معانا جوه الاجتماع هنا اللي لسه ما بداوش مش كلهم هيبداوا. اقول لكم حاجه، محدش الشخص اللي معاك مش هيحاول يخليك تبدا، هو شرح لك الفكره يس اور نو، بس ديل اور نو ديل، عايز تشتغل او لا دي بتاعتك، هي دي القصه يعني. وانت برضه لما تبدا هتعمل كده، هتدعي الناس واحد ورا الثاني ورا الثالث ونشرح لهم كلهم، اللي يبدا يبدا، اللي ما يبداش ما يبداش مش مشكله. طيب اجابات اسئلتهم في الاول هنتولاها وبعد كده هنعلمها لك. طب الناس ايه اللي هيخليهم يثقوا قوي في منتج الشركه اللي بنستخدمه؟ ادي مثال، انا لابس بليزر من MHA بس، فانا كده مجرد استخدامي للمنتج وصل ده. عشان كده المنتج الاولاني اللي بنشتريه استخدام شخصي.
مش بنشتريه عشان نتاجر فيه ولا نبيعه، انا بستخدم المنتج ليه؟ عشان لما الناس تشوفني بستخدم منتج الشركه اقوى ولا لما اتكلم عنه؟ بس استخدمه، فقط استخدم المنتج، استخدمت المنتج انا وصلت الرساله، مش محتاج حتى اقول له حلو. لما يبقى في واحد عمل فلوس جامده بيستخدم منتج يبقى هو اكيد المنتج ده كويس. هي دي الفكره. طيب بقيت بقى اجابات الاسئله اللي في مخك او كده، خليك كده حر، لو عايز تسال سؤال اساله. ومش انا هجاوبكم، هجاوبكم حد خبره برضه قوي جدا في الشغل. بس اسال وخليك فاهم كويس قوي انه انا قبلك ما كنتش فاهم قوي البيزنس فسالت، وفي حتت بالنسبه لي ما كنتش فاهم اطبقها ازاي فسالت، وفي حتت مش عارفها فسالت، فعادي مش حاجه غريبه خالص انك تسال ولا تفهم او كده يعني. انا بدايتي في البيزنس كانت من الصفر، اشتريت بقه زيك، اخدت وكاله صفر زي اللي انت بتاخدها، اشتغلت مع الناس، في ناس دخلوا معايا وناس تانيين ما دخلوش معايا، في ناس رفضوا وناس قبلوا. اللي دخلوا دول في ده دربتهم واشتغلت معاهم عشان اعلمهم ينجحوا ازاي، ومنهم اللي نجح قوي خلاني ننجح. فريقي دلوقتي بقى الاف الاشخاص، عمولاتي بقت ضخمه جدا، وعملت انجازات ماليه كبيره من البيزنس. يعني الانجازات الماليه الملموسه اللي عملتها كبيره وصغيره. قدرت اشتري حاجات واجيب حاجات كبيره وحاجات غاليه وحاجات قسط على مدى طويل، حاجات بملايين. بس كل ده مش من الاول، جه من فكري. انا فهمت ان يوم الجمعه مش اجازه، وفهمت انه العدد اقوى، وفهمت ان التجاره الالكترونيه اقوى. كنت طول الوقت بفكر ازاي الشخص اللي قدامي مش يشتري، يعمل فلوس بس. يعني كل تفكيري وهمي ازاي الراجل ده يعمل فلوس اكتر، لان هو لو عمل فلوس اكتر انا هيحصل لي ايه؟ هعمل فلوس اكتر. ما كنتش بفكر اغير رايه، يعني لو كلمت شخص وقال لي مش عايز انضم، ما كنتش بفكر جوايا انه ازاي اقنعه ينضم وازاي احسسه قد ايه هو غلطان انه ما ينضمش. لا الهوا، انا شرحت له الفكره، هو لقى ان مش فرصه بالنسبه نعمل ايه؟ باي اللي بعده ما نضيعش وقتنا يعني ما نتعبش نفسنا خالص يعني. طيب جاهزين تسمعوا تجربه النجاح اللي جايه؟ جاهزين. لا مش سامع. جاهزين؟ جاهزين. شخص بدأ في البيزنس من مدة تعتبر برضه قليلة، أعتقد 2.5 أو 3 مش عارف بالظبط، بس هو برضه مدة صغيرة وعمل نجاحات كبيرة، سواء كان هو أو ناس في فريقه قدر يساعدهم يعملوا فلوس. يعني مش هو بس عمل فلوس، ده قدر يساعد ناس تعمل نجاحات، قدر يساعد ناس تعمل أرباح كبيرة، تعمل شركات كبيرة. مدير الكريم ترحيب قوي جدا بمستر محمد يحيى. السلام عليكم. عليكم السلام. الناس اللي لسه مش موجودين في فكرة ازاي موجودين هنا معانا؟ مين؟ ناس فايدة؟ نورنا الأول إن شاء الله كده تبقى بداية موفقة لكل الناس. طبعا مش محتاج عقد كتير، ولا دكتور بسنت ده حد خبرة في البيزنس فوق 10 سنين، يعني ما شاء الله الناس بنتعلم منها على مستوى شخصي كتير جدا. فبالتالي عايزين نوضح الفكرة بشكل أكتر من خلال إيه؟ من خلال الشيرنج. إحنا دلوقتي بنعمل حاجة اسمها شيرنج. إيه شيرنج؟ يعني بنتشارك مع بعض في أفكار، في أسئلة، في إجابات. فبالتالي لما أطلع السؤال من هنا كل قاعة عرفت الإيه؟ السؤال ده والسؤال بي، السؤال من هنا لو طلعنا ب5 أسئلة يبقى كل القاعة استفادت ب5 أسئلة ما كانتش موجودة عندها، فدي حاجة كويسة جدا جدا. من أكتر الحاجة اللي تساعدك